Был запустить стримы на ВК и YouTube. Блин. I've missed you too. Вот я глупыш. We can finally be together Да. forever. Тут я думаю, что на ВК никого нету? No. James. Honey. What's wrong? I'm sorry. I know you tried, James, please. but she's gone. I know that now, Stop it. and I can't just keep pretending. Shut up! What do you want? Do you even know anymore? I'm yours. I'm here for you. So what if I'm not her? I can give you what she never could. I can be better than her. What else do you want me to be? What else can I be? I am so sorry, Maria. I really am. But this has to stop. It's time to let it go. Так, то же самое совершенно. Ауч! Ауч! Мадафака. James. А? В смысле? А так я его еще и выпить должен. Что? И чё? Не понял. Вот это я сейчас не понял. Мне прямо перед этим надо выпить или как? А, понимаю. Тогда, наверное, тут Клавдию Белую надо выпить. Так, подождите, это вообще странно очень. Закрыть тебя. Нажми. Ага.
А, ептри. Так, погоди-ка, я чё, не смогу теперь... Ну-ка. Лол? А. Интересно. Да, блять. Сука. Чё, в натуре, что ли? Я типа просрал концовку чисто из-за того, что я не знал, где выпить это. Бля. Ой, бля. Это пиздец. Я, оказывается, мог пройти игру вообще давным-давно. Типа, ну-ка. А я никак не могу, да? Уже все, голяк. Потому что я перезаписал. Пиздец. Прикиньте, короче, это вот Клавдию Белую, нахуй. Оказывается, надо было выпить в комнате 312. Пиздец. А откуда нахуй я это знать должен был? Я в ахуе, бля. Ну и все, пиздец, нахуй. Ну серьезно. Обратного пути нет. Я даже вернуться не могу туда. Бля. То есть, не, вообще супер поздняк метаться получается. Я уже ничего не могу сделать с этим. Ладно, похуй. Короче, я посмотрю концовки на ютубе. Ну фу, поебать, короче. О, ну я тильтанул сейчас. Ну и тупая хуйня. Не, ну это мега тупо. О, сцена с кроватью, ничего себе. Mary, Hey, handsome. Да ладно. Я этого не видел. I'm sorry. Don't be. I told you. I wanted the pain to end. Yeah. You did. But that's not why I did it. The truth is, I hated you.
I wanted you out of the way. I wanted my life back. If that's true, then why do you look so sad? Mary. It's okay, James. Here. What is this? It's what you've been looking for. Хм. А, и мы типа реально вместе с Лорой уезжаем? Прикол. Ха. Письмо для Лоры. In my restless dreams, I see that town, Окей. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come and see me. But you never do. So, I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it is. The doctor came today. Told me I could go home for a short stay. Но слова совершенно те же. It's Как just that будто. this could be my last chance. Да, совершенно те же. Even so, I'm glad to be coming home. I missed you so much. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Every time you come to see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Maybe I just disgust you. I'm so sorry. When I first learned I was gonna die, I couldn't accept it. I was so angry. I struck out at everyone I loved. Especially you. And that's why I understand if you hate me. But I want you to know, I will always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone.
Which means that as you're reading this, I'm already dead. But that's okay. I'm not afraid of it anymore. I just hope the pain will end soon. So that you remember me for who I was. And not what the disease made me. Привет, I краска, want здорово. you to go on. I want you to live. For yourself. And for others. Like you did for me, О, James. тоже начал ремейк проходить. А. Ну вот мы и ушли. Блин, но все-таки обидно, что оригинал очень давно играл. Ну, тебе понравится. Но моментами, возможно, задушишься, но в целом тебе должно понравиться. В целом. Атмосферная, приятная, хорошая. Но все же местами как будто бы сильно длинные. Это я вот сейчас, например, прошел ее очень быстро. На самом деле. Семейная игра. Прощание. А, так, прощание. Получил концовку. За 7 часов 2 минуты 2 секунды пройдено. Мгм. 3 раза всего умер. Блин, а мог пройти без смертей на самом деле. Бля, вот это вот ебаная хуйня. Вот если бы я знал, сука, что надо было вот зайти в комнату 312 и там применить вот эту вот сраную мочу, блядь, вот тогда было бы все окей. Но нет, но нет. Откуда мне это было знать, нахуй? Я в итоге проебал сейф. И провернуть эту концовку я уже никак не могу. Вообще никак не могу. Бля, это пиздец обидная нахуй хуйня. Это очень обидная хуйня. Ну давайте посмотрим на ютубе эту концовку. Вообще похуй. Максимально похуй. Потому что я уже второй раз прошел эту игру и, ну, хочется поскорее с ней расстаться. Честное слово. Будем потом проходить другие хорроры. Да. Комп у тебя ни разу не слабый, а игра тормозит. Но, типа, да, у нее оптимизация как-то так себе. Но все равно, справедливости ради, вполне себе проходимая, хорошая игра. Нормально. Не лагает как будто бы особо. Так, сейчас. То есть я вот должен был сделать вот таким вот образом. Вот, беру я вот эту вот белую Клаудию. Выпиваю. И сажусь смотреть видик. Охереть, у него все есть просто. Are you taping again?
Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. О, I promise. Come on, we need to finish packing. James, honey, did something happen? Oh, no, it's fine. Everything's fine. а где он? Лол? И чё? Он просто ушел, исчез или чё? Ни хера не понял этого прикола. Ну, ну хорошо, что я не получил от концов, как будто бы. Блин, ну и дерьмо. Да, ну и кал. Так. Эндингс. Так, в воде. Вот. Лив. Лив эндинг. Странненько, но я монолог это до конца не слушал, если чё. Так. Ну... Leave endings. Уфу. Так, а Мария чё? Здорово, дед. Здорово. Mary? James. I've been waiting. It's been so long. Didn't you want to see me? Yes. More than anything.
You're all I ever wanted. That's not true. Is it? Mary? You Huh. killed me, James. Интересно, а как к этому прийти? Любопытная херня. Yes. I did. I couldn't bear to see you suffer. Don't make excuses. I know how you saw me, how you felt. You really hated me. Блин, игра еще толкает такую мораль по типу будьте честны с собой и окружающими. It's true. I may have Будьте had искренни. some of those feelings. It was a long 3 years. I was Особенно в чувствах so tired. с близкими, типа. I guess I Любопытная тема. understand. I know I was a burden. You wanted a long, happy life. Something I couldn't give. Can she? Mary, please, if I could. No, James. Those were the last precious moments I had. How could I ever forgive you? James. Мечта написано. What is this? Is what you've been looking for. Для Лаура написано. Let's go. Но он теперь уезжает с женщиной. А, и она тоже кашляет, умирает. Better do something about that cough. Все-таки рок этот есть тут. Круто. Так. В воде. Интересно. Чтобы получить эту концовку, не осматривайте фото Мэри и письмо. Не осматривайте нож Анджелы.
Беречь Марию от любого урона, всегда быть ближе к Марии, всегда проверять Марию. Если Мария зовет тебя, подходить к ней, делать все, что хочет Мария. Ёб твою мать. Жестко, жестко. Of course, of course. В воде. Концов каблука, ну типа того, да. А вот это вот любопытная хуйня в воде. Я вот, кстати, все время исследовал, ну, фотографию Мэри. Всего 2 раза проверял нож Анджелы, но при этом я, ну, я в точности наоборот, короче, сделал. Держи свое здоровье красным продолжительное время. Угу. Stillness. Stillness. Ну-ка. Вот. Вот этого стилнесса у меня не было. Но вот эта вот концовка прощания и в воде, ну, как будто бы нормальное самое остальное, но такое, да, правда. Mary? I have missed you so much. I've missed you too. We can finally be together. Forever. No. James, Так, ну это honey, как будто бы катсцена What's wrong? одинаковая. I'm sorry. I know you tried, James, please. but she's gone. I know that now, Stop it. and I can't just keep. Но вот тут у меня было по-другому. Вот тут ты просто стягаешь воду I tried. трупом на заднем сиденье. I really did, but I just. Но тут по-другому, да? I can't go on without you. I can't forgive myself for what I've done. I know. Пиздец. Она в машине живая причем. What's wrong, honey? I miss you so much. I'm sorry. Ну как живая? Скорее всего, типа прям призрак. So sorry. Жуткий, стрёмный призрак. Крышак поехал. It's okay. Will you wait for me? James. I've always been waiting for you. Ты меня подождешь, говорит. Я тебя всегда ждала. И что он сделает?
все равно воду ее стеганул. Но он типа письмо не прочитал. Вот в чем отличие. Чего? Нихуя себе. Так, новую игру плюс. Получите концовку в воде хотя бы раз. Получите ключ печали. Из зеленой машины рядом с Вилдс Роуд, Корнер, Нейтан Авеню, Жаспас, Тутуном. Сломайте правое окно с помощью бензопилы. Прикиньте. Идите в офис менеджера в Lakeview отель Overworld и откройте сейф с помощью ключа печали. Введите код в сейфе 314. Идите в Толука Лейк, посткарт. И получите Толука Лейк посткарт, типа, как его? Посткарт. Как это перевести-то? Посткарт. Почтовую карточку Толука Лейка, типа. Да. Ну, близ такой. Rebirth Ending Explained. Так, вот Rebirth. Ну-ка глянем Rebirth, как выглядит. James. What's wrong? Тут иначе. Aren't you happy to see me? I'm sorry. I know what you are, Maria. What does it even matter? I am here for you. You're not her. She's gone, and she's not coming back. You're wrong. There's a way. Нихуя I can себе. still bring her back. Мысли. What? Он может вернуть ее назад? No, Как? that's not true. But before I do, I need to kill that part of me that still clings to you. Who the hell do you think you are? You don't get a say in this. Not anymore. Like it or not, I am here now. And I won't let it end like this. Любопытно. Mary. You look so peaceful. Forgive me for waking you. But without you, I just can't go on. This town, Silent Hill. The old gods haven't left this place. And they still grant power to those who venerate them. Power to defy even death. Он прям стал поклонником каких-то старых богов, которые есть в Silent Hill.
Ха. Так. Получите церемонию алую книгу алой церемонии. Кладбище в начале игры. Найдите надгробие с глазом. Это лук-лайк. Обсидиановый кубок. Вот это я, кстати, получал. Книга потерянной памяти. Ничего себе. О! Концовка с собакой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Собакач. Собака. Да, комната наблюдения, да, так и знал. Покажи. Покажи. Покажи себя, Гарри. Nie. To nie może być prawda. It's not possible. Чешский язык, что ли? Не может быть. Быстрее тумана. Да, и эта ублюдская песня будет играть. Так, чтобы это получить, нужно найти часть ключа. Короче, ключи собираешь по городу и просто открываешь, да, комнату 312. Так, вот это тоже интересно. Концовка с инопланетянами. Концовка НЛО. 312. И тут применяешь... Это надо скачать. О! Джеймс, что же это? Это Джеймс из оригинала. Ты это я?
Я настоящий ты. Космический Джеймс говорит так. Нет, этого не может быть. Это правда. Ты был клоном все это время. Но сейчас время пришло возвращаться домой. Нет. Жесть. О. Наконец-то. Все как и должно быть. Наконец-то мы можем быть вместе. Мэри? Конец. Вот это вот так же сделаешь, вот это вот. Это более новое, по-моему. Так, и что для этого нужно? Так, нужно взять драгоценный голубой камень из ювелирного магазина Big J. Использовать на крыше Soul апартмента. Использовать его, как его? Ничего себе. Ну там, где, типа такой, где Мэри, короче, Марию, точнее, где встречаем, вот там. Также в доках Лейквью отеля. Интересно. А что он дает? Ну, скорее всего, ничего особенного. Близ. В воде. Ну и все, в принципе. Вот такой вот он Silent Hill. Да. Наконец-то я его могу удалить к херам. Не, ну нормальная игра, хорошая. Только, блин, все-таки устал я в него играть. Просто устал. Курва бобра, я передал. Да. На чешском, может, говорю. Так, погоди-ка, как там было? Да. Угу. Так, сейчас подойду. О. 1941, a date which will live in note that the first atomic bomb was dropped on These forces met their match. We have declared the war on But we don't plan to surrender either. We are going to win. Proportions and would lead to World War III. Allied air forces began an attack on military Decide that in the 21st century that America... March 5th, 2052, the United States has officially closed. The United States will go ahead with a national quarantine. The new plague virus. Disaster sweep loose.
Война. Война не меняется. Она неизбежный результат того пути, который избрало человечество. Все, кто начинает конфликт, жаждут победы. Все надеются на лучшее. Но по мере возрастания напряженности оптимизм исчезает, и общество начинает разрушаться. Великие убежища были построены, чтобы дать приют всем сильным мира сего, богатым, влиятельным, и тем, кто был необходим для их выживания. Внутри их были сосредоточены припасы и технологии в качестве последней надежды людей на защиту от грядущей бойни. Их прошлое ушло навсегда. Их настоящее лежало в руинах, но они смотрели в будущее. Мощнейшее убежище 0 должно было стать ядром сети убежищ. В нем были спрятаны величайшие лидеры, художники и ученые. Жители убежища 0 должны были объединить все убежища и повести людей к новой жизни, к новому миру. Но после того, как на Землю пали бомбы, мир стал намного жестче. Чтобы наверняка построить в будущем постъядерную... Стелсуха, братуха. Ну, понеслась. Так, сирена вроде выключена. Давайте проверим, выключена ли она точно. Да ладно, глазастика так быстро сбрили, ничего себе. Убить дурака. Так, ща. Так, окей. Боже, остановись, ну остановись, стреляй, ёбана-бобана. Шок в труп. О, блин, ай. Должен доползти должен до конца доползти. Ни хрена себе меня убили.
Ага. Так, тут все мертвые. Ну... Окей. Блин, надо было сохраниться. Ну не убивай меня, не надо. Господи. Здорово, Тоха. Здравствуй. А чё, через крышу не зашел? Да, уже заходил? Через крышу я уже заходил. Ага. Ну, то есть я сирену вырубил. Я тут просто зашел поубивать их. А на лестнице как будто сражаться невыгодно просто. Ну, чисто дело в этом. Ну же, хорош. Да убейте его, пожалуйста. Все, добей, 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 хорош. Теперь его. Блин, когти смерти жесткие твари, конечно. Просто жесть, что делаю? Так, зверомага лутаем. Угу. Так, я что-то не пойму, где он? Где этот сукин сын? Ага, все. Так, ну-ка. Меня. Так, все вроде хорошо. А, нормально. Так. Закидываем столами. Так, давайте пускай он будет с этим, с дезертом. Мать честная, там коготь смерти взрослый стоит. Но вроде стелс. Вот тут точно вроде стелс. Я прям супер не уверен, это стелс или нет. Это даже странно, что тут никого нету вообще. Что за херня?
Назад, 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 назад! Ну назад, сука! Та, ебаный в рот. Ладненько, я понял. Тогда просто залезаем сюда и начинаем огонь вот сверху отсюда. Ну и где они? Ну, видимо... Ага. Так. Теперь ждем когтя смерти. Вон он идет. Вернулся. А нету такой кнопки, как остановиться просто, ну типа, они у меня просто продолжают бежать и с этим ни хера не поделать. Как будто бы. Ну ладно, стойте так, короче. Так, глазастик получил уровень. Глазастик. Жесть. Да как они могут в принципе в эту сторону стрелять? Какой там процент вообще? Вообще не попадаю. Ладно. Нахер их. Пускай подходит. Ага. Все, ебите. Хорош. Да ладно, а это что? Давай еще отойдем, подбайтим его, подбайтим.
Во-во-во, все, труп. Хорош. Так, ну... Так-то в этом здании должны быть кое-кто, наверное. Ну-ка. Ёб твою мать. Жесть, не тупит вообще. Ага. Так. Ну. Гули, кстати, там. Так там база гули. Так, ну-ка, посмотрим. Карта. Гули, Квинси обосновали заброшенную железнодорожную. Квинси окружает несколько ферм, продукция которых кормит. Окей. Так, пошли. Но для начала осмотримся вот в этом здании. Что вообще тут имеется. Надо хорошенько присмотреться. Что к чему. Ну, в целом, как будто бы ничего особенного, просто... Ну, есть бар, а в баре ничего. А вот тут... Тоже ничего. $12 человек популяция. Так, хорошо. Блин, жалко, что интерактивности мало вообще. Ну, у Fallout Tactics. По сравнению со вторым же Fallout или вообще с любым другим. Ну, просто даже описание предметов типа нельзя прочитать. Посмотреть на предметы. Типа даже таких вещей нет вообще. О, гули. Если вы нас спасете, я отведу вас в бордель и устрою вам почвачкать гулька. Он нам устроит почвачкать гулькой. Интересно, а у этих гулей есть зубы, типа? Эллиот. Я Эллиот. Местные гули называют меня лидером, но это просто потому, что никто больше не хотел связываться с этой работой. Прошу вас, пришельцы, помогите нам. Я знаю, мы всего лишь кучка гулей, но нам так же страшно и больно, как и настоящим людям. Может, мы не предложим вам столько же ресурсов, как гладкокожие жители Квинси, но нам тоже есть что предложить. Мы будем драться, но против этих когтей смерти у нас нет шансов. Что скажешь? Жалко было бы умереть, не дожив всего неделю до 150. Звучит хайпово.
Так, погоди-ка, сохранимся. Я Эллиот, местный Я Эллиот, местный... Ну, драться не говорят, ну, не знаю. А чё им помогать? А, вот эти вот. Я понял. Блять, остановитесь, блять, остановитесь! О, нам сейчас пиздец наступит. Понял, понял. Блин, не то загрузил. А как быть-то? Вот прям тут лечь, что ли? Так. У кого-то... Ага, да, есть. Да ёбана! Пиздец. Так, ну вообще реально, подождите, сейчас еще раз. Мина тема. Да беги, ебать. Да охуеть. Короче, с самого начала надо громиль бежать и ставить мины, иначе... Бля, он просто не успевает. А, нихуя себе, блядь. Да ёб твою мать, беги, громила. Отвлекай огонь на себя. Ну, точнее... Не понял. А как им пользуются? Так. Томми отдаем. Что еще с Томми отдать? В принципе... Давай патроны для эмочки и громили. Так. Ну и нормально, в принципе, да. Что у этого чувака есть?
Окей. Так, 6 мир. Блин, что так... Так, сохраняемся. Вроде сталс. О, Джорджи, ты выжил. Спасибо, что спасли меня. Я побегу проверю дороги. А прикиньте, я мину бы там до сих пор оставил. А где труп этого рейдера? Они как будто умерли не на этом этаже, а на втором, типа, знаете. Вам, братстве, нужны гули? Не знаю, как вас и благодарить. Я только что услышал, что вы вытащили Жоржа из передряги. Чужеземцы, я навеки у вас в долгу. Если вы принимаете гулей, мы сочтем за честь записаться в ваше братство. Ништяк, ништяк. Ну, если это реально так, то вообще охуенно. Ну, вот это вот братство стали наши, которое вот мы сейчас находимся, оно вроде бы, ну, нормальное такое. Принимает реально всех. Без всякой духоты. Ничего. Не, ну все-таки я не понял, где труп еще не исчез. Он же вот тут должен валяться. Вот он, ну. Недосягаемость. Окей. Все-таки в досягаемости. Хорошо. Уинси. 38 человек популяции. Так, тюрьма. Ну, к тюрьме как будто бы рано приближаться. Так, тут разобрались. Вот сюда вот пойдем. Или нам надо сюда? Так. О, так. Так, сейчас, погоди.
Так, это не на втором этаже, да? Или все-таки тут где-то на первом? Ладно, неважно. Просто встанем здесь внутри. А, на первом. Да блин, какая же ты тварь! Все-таки когти смерти прям дают прикурить. Че, игра зависла? О, слава богу. Ну давай, блядь, поползаем, сука, я хуй его знаю. Ты чё, сука, делаешь? Ёбаный в рот. Давай, хилься. В смысле инвалид? Как это? В смысле стал инвалидом? Звучит ужасно. Все, молодец. Ох. Вылечил себя. Молодца. Пиздец. Так. Но... Куда-то в подвал еще. Так, это глазастиком. Куда она побежала? Чуть-чуть. Хорошо. Шкаф. О, еще... Давайте вот этот шкаф проверим. А, они спят там. Лол. Быстро запрыгивать. Подожди, пока они все не будут мертвые. Да изи, окей. Ключ от дома. Так. Ну, вроде реально стелсим. Вроде стелсим, да. Да какое... You have completed the objectives for this mission. Proceed to the exit grid to leave this mission. В смысле, реально? Да нет же, их еще много же, не? Не-не-не, до конца, до конца. Выполним задание до конца. Там еще много чего, по-моему, можно сделать. Так.
Вот это вот интересно, куда ведет. Так, калашики. Стэн? Да ты чё? И чё, блин, погоди. И Стэн калибра 9 мм был разработан в Великобритании во время Второй мировой войны и в качестве более дешевой альтернативы американскому дорогому ПП Томпсона. Стэн оказался невероятно надежным оружием, благодаря невысоким требованиям обращения применялся в самых ужасных условиях и с большим успехом, чем другое оказалось бы лучше оружие. Любопытно, любопытно. Так, шолом. Так, это я тут тоже лутал же, да? Да, все. Так, теперь проверим, что там в подвале. Тут еще жителей надо спасти. Вау, ничего себе. Хитрые какие, блин. Стоят тут. Ха, нихера себе. МП-38. Они чё... Солдаты Второго Рейха откопали где-то. Чё за херня? Окей. Третьего Рейха, точнее, Второго Рейха, говорю. У них сиквела вроде как не было. Слава богу. Так. Так, этого залутал. Это лутал? Лутал. А житель? Пустой. Все, пошли дальше. Ящик. Четко. Ну, вроде стелс. Так. Давайте это на всякий случай 2 напишем. Хочешь подраться, человек? Так дерись. Я сорву твое мясо с костей. Этот город теперь мой. Блин, так, погодите. Все-таки надо как-то решить все на первом этаже, причем быстро.
Так, я не понял, а где люди? Нихуя себе. В смысле нельзя применить? А с какого перепугу нельзя применить? Так. Хочешь подраться, человек? Давай, давай. Ну, вроде всех убили. Так. Ну, ладно. Так. Я вот не пойму, а где житель-то вообще? Они что, мертвы, что ли? Что-то я этого прикола не понял вообще. Нихера гарант. О, это же вообще топ. Че, он шумит еще так же, наверное, да? Типа. Наверное, прикольно. Так. Так, укротитель дав. Говно всякое.
Угу. Так, надсмотрщик Феликс. Блядь, пиздец. Вау. Вот что случилось. Я еще и проебал сейв, да? Я правильно понимаю? Охуенно просто. Охуенно. Ой, бля. Хочешь подраться, человек? Не, нормально, нормально. Мы спасем его. Здесь я сорву. Найс. Ё-моё, вот это успех, да. Вот это да. Хорошо, что отдельно сохранился. Мне вот, блин, сигнализация смутила, я подумал, что за херня? Неужели без каких-либо наказаний на этот счет? Нет, все-таки что-то есть. Конечно же, что-то есть. Так. Я его еще не подобрал, этот дробовик. Все, понял. О, кстати, у него уровень. Угу. Ты боец из бойцов, друг мой. Меня зовут Феликс Стайлз, и я у тебя в долгу. Если ты не возражаешь, я хотел бы отдохнуть здесь, пока старые руки и ноги не оживут. Они так туго затянули эти веревки. Что если ты применишь на нем? Во.
Напоминаешь мне себя лет 40 назад. Окей. Ну ебать. Мы всех спасем. Несмотря ни на что. Громила, бля. Вот громилу жалко. Погоди, а МП-38 чем стреляет? Дешевое и надежное оружие. Ну-ка, давай дробовичок. Да ё-моё. Вот чуть-чуть не хватило. Зря я их начал нормального, ну типа с дальнобойного стрелять. Сразу стоит перейти к этому. Во-во-во, другое дело. Нихуя себе, я сказал себе. Это дробаш так разъебывает. Так легенды не врали. Так это правда. Так. Так. Вот. Ага, да. Вот вообще что-то не понял это.
Может его типа... Лучшее оружие ближнего боя. Минимальная сила 6. А, вот скорее всего из-за этого. Ну да. Так. Ну, давайте посмотрим. Ну, вполне. Ух ты. Короче, да. Томми отдаем. Ну, хотя так. Перегрузка. Да в смысле дверь закрыта? И взломать нельзя. Да ёпта мать. Так. Ой, спасибо вам огромное. Я так боялась. Эти кошмарные Надо дикари быть посадили циничным, меня Миш. сюда со всеми этими существами. Я уже думала, они меня съедят. Ой, я немножко отдохну, и потом пойду искать маму и Орлин. Они, наверное, с ума сходят, что меня прямо сейчас жрет какой-то коготь смерти. До свидания. До свидания. А? Ну, мы с Орлин выросли вместе в этом городишке. Когда мы были маленькие, мы играли с гулями. Мы никогда не думали, что гули плохие. На самом деле они так мило с нами обращались. Но потом мама узнала и запретила нам играть там с ними. Вот бы гули тоже не пострадали. Им и так плохо приходится. Все нормальные люди над ними издеваются. Ну, Гули в порядке, Гули в порядке. Так, значит, осталось найти Орлин. Орлин. Окей. Вот в этом здании, скорее всего, уже дальше.
Пойдем. Так, ну позырим. Ага, все даем громили. Громила. Я сказал громила. Так. Вот, блин, в каком здании, интересно, они держат их? О, там мертвый чел. О, там бордель. Так, ну-ка пойдем сюда. Ну, поднимайтесь. Так. Непонятно. Так, хотя... аптечки все шоу дам. Ага, да. Наборы пускай будут. Они же все-таки тоже тратятся, оказывается. Опачки. Так, ну-ка. Да-да-да. Они тут грозились типа взорвать все нахрен. Да-да-да-да-да-да-да. Так. А что если я... Лол. Да вы что делаете-то? Куда стреляете? Вожак. С детонатором. Так, житель. Житель. Так, подождите-ка. Оказывается, тут есть нюанс. Быстрее, блядь. О, кое-как успел, прикинь, за секунду. Ё-моё, какая жесткая херня сейчас была. Ядрить. Да, это было близко. Это было чертовски близко. Здорово, Денис. Как успехи, братцы, стали? Ну, нормально, так нормально. Справляемся потихоньку.
Ну тут сейчас у нас идет спасательная операция и довольно-таки, ну, спасаем успешно. Спасательная операция проходит успешно. Прям многих спасли. Так. Жестко забитыми становимся потихоньку. Так, ну-ка, глазастик. Твоя очередь лутать. О, магнум. Неплохо. Ага, все. Так, мы тут достигли супер успеха. Ни один житель не умер. Супер мега кайф. Тайлза тоже спасли. Как будто бы все. Но заглянем в борделе. Мне кажется, там тоже какая-то движуха происходит. Может, все-таки есть какая-то типа девушка, которую надо спасти. Вот Орлин, или как ее там звали. Скорее всего, она будет там. Подруга дочери президента. Не смейте трогать проституток. Блин, убили одну проститутку. Надеюсь, до моего прихода. Вот это тяжелая проститутка, тяжелая. Ну, вроде никого. Этого берем в бункер, да. Ну, спускайтесь, ёшкин кот. А чё ты всей толпой гоняешь? Ну, блин, как-то так спокойнее, привычнее, что ли. Блин, вот это мы забились жестко еще. Одного с тыла отправляет, другого снизу. Эх, заморочки. Блин, что-то выкинуть надо. Патрон давайте выкинем. Теперь с ними вообще. И дадим шоу обратно. Представители древнейшей профессии. Блин, этот
чел пытался зарубить такого огромного чувака тесаком, а тот стоял, просто смотрел на него. Ну ё-моё. Как так-то? Чё ж они не могут постоять за себя? О, ровно. Тебе тут никто не даст. Alone даст. Так, житель. Угу. Так, ща, подождите. Все-таки... Ну, 2 килограмма-то, наверное, кто-нибудь примет. Ну, как 2? О, все. Ровненько. Ноль живых. Да, просто, типа, забываю, и потом вроде как мы тут реально закончили. Ну, вообще, 0, никого нету. Ну-ка, пойдем попробуем вернуться к мэру, сказать ей то, что все. Изи-пизи. Лемон сквизи. Так, вот это здание я смотрел, не? Нет, что ли? Маленький Густаво. Какой Густав? А, Орлина она в начале же была. Да. Все. Значит, все в порядке. Все живы, прикинь, все живы. Ебать, в смысле нахуй? Подожди. Этот мудак спит? Вот это рофл, конечно. Это рофлс. Так. Не взял даже. Я не знаю, что сказать. Не знаю, как мы сможем отплатить вам. Скажите своим командирам, что город Квинси считает за честь присоединиться к братству. И что все наши ресурсы в его распоряжении. Все эти годы я никогда не думала, что бывают такие люди, как вы. Вы не просто спасли город, воин. Вы вернули мне то, что я потеряла еще маленькой девочкой. И даже не знала, что потеряла. Вы вернули мне волю к жизни. Дай бог, чтобы когда-нибудь вы обрели такое же счастье, как я сейчас. Прощайте, герой. Yes. Все, благодарность мы получили, валим отсюда.
А, может еще Карлин заскочим? Так, чисто. Спасибо, что спасли Хиллари. Она замечательный наставник и лучший лидер, какой только был в этом городе. Когда я была маленькой, она была моей учительницей. Потом мои родители умерли. Она взяла меня к себе, и теперь она мне как мать. Весь город благодарен вам за то, что вы спасли ее. Окей. Поздравляю, воин. Вы исключительно хорошо справились с задачей, если учесть все обстоятельства. Ваша тактическая смекалка и трезвая оценка ситуации спасли жизни всем заложникам. Теперь город Квинси практически принадлежит братству. Поздравляю, воин. Все новые данные подтверждают, что зверомаги едины со своими союзниками-монстрами в том, что питаются человеческим мясом. Такой мерзости нет места нигде в пределах влияния братства, и мы вскоре положим ей конец навеки. Наших песцов очень заинтриговал тот факт, что между человеком и чудовищем, судя по всему, существует телепатическая связь. В дальнейшем мы должны будем добыть больше информации, чтобы песцы могли найти точное объяснение происходящему. Гули города Квинси в восторге от самоотверженности, которую вы проявили, защищая их наравне с людским населением города. В результате теперь гули просятся к нам в братство. Старейшины считают, что их природная устойчивость к определенным ядам компенсирует их недочеловеческие пороки. Я молюсь, чтобы эта зловонная зараза не запятнала чистоту духа братства. Свободны. Вот уебок. Здесь у нас генерал этот на расистычах жестких. На мега расистычах. Да. Дай нахер их. Нахер их. Нахер их. Нахер их. Нахер их. Так, товарищ механик. Товарищ механик. Есть что? Нет, чё. Так, сразу суперинтенданту заскочим. Так, ладно, погнали. Ага. Так. Так. Так.
Отвис, да. Ну, блин. Ладно. Пока давайте попробуем так. А, черт, надо было... Ай, блядь, и бардера прокачать. Я опять не туда воюю. Так, металлическая броня. Так, патроны. А, ну охереть. У него нет таких патронов. В смысле? А чё так плохо? С патронами у этого джентльмена. Блять, опять зависло. Заебало. Ну опять начался этот ночной секс. Интернетный. Так, на металлическую броню давай. Ну и все. Так. Блин. Спасибо за 500 гудзон. Большое спасибо. Я сделку не провернул. Чутка Данон. Спасибо большое. Чутка Дон. Спасибо. От души. Ну, теперь вот после Silent Hill будет очень много хорроров, я думаю. Я скачал кучу всяких разных хорроров. Позырим, чё кого. Спасибо за 500 гудзон. Большое спасибо от души.
Короче, взял кучу всяких разных хорроров, которые я не играл. Ну, в течение всего этого вот октября. Мой бассейн когда будет? Ты Pulse заказал? The Pulse. Pulse, да? Ну тогда вот завтра он и будет. Все. Я его видел, да. Да. И да, он завтра и будет. No problem. Так, металлическую броню. Можно не за один раз, если что. По настроению в день по локации. Ты хочешь растянуть удовольствие? Окей. Ну если хочешь растянуть, то можно по уровню. Главное клиповать моменты. Потом эти клипы в шортс пойдут. Ну чтоб не приелось, да. Окей. Хорошо. Так, что... Блин. Патроны эти кончаются жестко очень. Привет, Салти, здравствуй, рад видеть. Как то ничего? Да нормально. 2 раза прошли Silent Hill. И вот сейчас проходим дальше в Fallout Tactics. Ну и теперь вместо Silent Hill будут другие хорроры. Нама. У тебя есть ожидаемые игры, фильмы? Так, ожидаемые игры, фильмы. Ну, давай по фильмам. Вот Дикий робот вышел. Я его еще не смотрел, но он, походу, реально крутой. Вот его стоит посмотреть. То есть я его могу назвать ожидаемым в плане того, что я его еще не смотрел. Надо посмотреть. Так, что еще было? Гудман. О. Смотри, как нарисовано. Все вручную нарисовано. Меня вот это вот и прям, привлекает в этом. Они прям мультик сделали, по сути. Все, Роберт. Ага. Ну вот есть игра одна интересная, вот это вот. Сейчас вот показываю эту тему все. Типа нарисованная полностью игрушка.
Eternal Life of Goldman. Довольно-таки прикольная игрушка, походу. Я вот еще говорил вот про эту историю, где мужик выжил, дрейфуя 67 дней в море. Он типа плыл вместе с братом и племянником, но они умерли. Ну, вроде как там признаков каннибализма нет, но тем не менее, как они умерли, там прочее, непонятно. Какая-то стрёмная история. Наверняка постараются выяснить причины их смерти, и, возможно, пока его главным подозреваемым там оставят под следствием, все такое. Стрёмненько. На твоем опыте женщинам больше нравится, когда лицо мужское побрито полностью или не всегда? Ну, я когда начал встречаться с моей женой, я, ну, без бороды ходил вообще, если что. Был бритый совершенно. И, ну, не знаю, в этом году я как-то вот ходил вместе с женой и детьми там по магазинам. Заходили в один продуктовый магазин, ну, например, этот самый, больше-меньше. И с нихуя ко мне подошла какая-то рандомная девушка и говорит: у вас шикарная борода. Я такой: чё, блядь? И жене говорю, она такая: да, я слышала. Че это, бля, было? И потом жестко долго угорали над этой хуйней. Ну тут на вкус и цвет непонятно, ну, типа вообще. Например, ну, Квентин Тарантино вообще любит, типа, не лицом и телом, а пятки любит, типа, смотреть женщинам. Так что, ну, тут, ну, люди разные, так скажем. Ну, да, вот насчет того чувака из Камчатки вообще непонятно, как он выживал, что он кушал. Непонятно. Но он не подъедал же людей. Это было бы видно, это было бы палево. Причем он жестко же похудел. Может быть, чисто, ну, реально за счет жира и выжил своего. Прикиньте, я так буду. Он ел морских гадов. Ну, да, скорее всего, как-то простыли, может. Ну, всякое может быть, да, интересно это очень. Ну, все-таки наговаривать на человека такое. Ну, там же все-таки его брат и племянник были. Ну, вряд ли он их убил, они просто, наверное, не справились реально. Просто заболели и так далее. Горох же ел. А, ну я подробностей не знаю. Тебя хватит на 17 дней. Да. У них была еда. А, ну еда у них была, кстати, но не то, что прям на все дни, ну так, мало, короче, было. В общем, опять же, повторяюсь, каждый раз. Телеграм у меня балдежный. Заходите. Какой у меня вес? Сейчас проверю. $131. А рост 176. Блин, вообще, ну, не худею никак вообще. Вроде не так давно весил 128. Вроде как худел, и вот опять. И вот опять. Опять 25, ё-моё. Ну сколько можно? Так. Жесть, у меня максимум 105 при 184. Ну, нормально. Не, ну при таком росте это действительно нормально.
У меня росту 76, а вешу 84-85 стабильно. Ну это да. Ну вообще говорят, что если у тебя рост 176, то ты должен типа в идеале, да, типа весить 76. Ну типа такой эквивалент. Ну то есть мой вес должен быть 76. Пиздец. Как нахуй? Это невозможно. Не, 78. А, да? Ты бы сладкие напитки подключил. Постоянных активностей добавил. Ну да, вообще, типа, я под пепси стал пить опять же. И колу. Короче, согласен полностью. Надо исключить эту колу. Чисто воду пить. Ну, чай максимум, чай. Чай, попой покачай. Вот средний вес 80-90 диапазон. Я кроме чая и молочки не пью. Нормально. Блин, вот надо им как-то это... Ладно, пойдем сначала к генералу этому сраному. Потом сейчас займемся этим. А вдруг опять сейчас переезд будет в другой бункер. Чай только сладкий не пей, если что. Печенька или другая сладость куда полезнее в плане похудения, чем чай с сахаром. Чай, а молочко ужасно скучно. Ну, на самом деле, если хочешь какого-то результата похудения, то почему бы и нет. Ну и в то же время, типа, ну не обязательно оно будет, типа, ну прям таким уж и скучным. Все не так плохо, я бы сказал. Особенно если ну, чай какой-то, типа, интересный покупаешь и так далее. Меня зовут Соло. Я командир отряда «Коготь». Наша специализация – быстрое вооруженное реагирование. Работа не бей лежачего, пока не вызовут на задание. А вот где весь кайф-то. Скажи мне, брат, бывает что-нибудь лучше? Брат. Ребята, я брат братства. Стали. А, есть еще два, окей. Добро пожаловать, воин. Теперь нам известно, что логово зверомагов находится в подземном лабиринте в районе Мардина. Эти каннибалы достаточно долго сдерживали наше продвижение. Ваша главная цель – выжечь этих мерзавцев каленым железом, чтобы братство могло расширяться. Наши писцы, похоже, обнаружили кое-что, способное помочь вам на задании. Они полагают, что зверомаги каким-то образом контролируют чудовищ, которые путешествуют с ними. Считается, что управление животными реализуется в форме некоего симбиоза, а возможно и телепатически. В эту картину не укладывается контроль над когтями смерти. Они разумны, а писцы настаивают, что управлению поддаются только существа с зачаточным интеллектом. Отсюда ваша вторая задача. Если мы сможем научиться контролировать когтей смерти и использовать их в целях братства, мы сможем распространить сферу своего влияния до самого западного побережья. Это хороший шанс, но не настолько хороший, чтобы рисковать ради него вашей первой задачей. Собирайте отряд и отправляйтесь незамедлительно. Окей. Ну, Спрингфилд пока читать не будем. Пока не будем. Сначала этот Мардин выполним. Да, ясно дело, что жир за неделю не уйдет. Это, ну, супер понятно. Тут как бы вообще нет. Брэдли. О. Эй, солдат! О. Помнишь, тебе довелось спасти Квинси от этих зверомагов? Рад познакомиться. Я Брэдли. Не часто бывает, чтобы чистокровный рисковал шкурой ради гулей. Как только я увидел тебя в деле, я понял. Мое место в братстве. Надеюсь, однажды мы будем сражаться плечом к плечу.
Это да. А ты кто? Ой, то есть, здрасте. Меня все зовут Развалина. Честно, не знаю почему. Ой, постой-ка, это мое. Не наступи, блин. Ну вот опять нос отвалился. Всегда он шалит в такую погоду. Жесть. Подожди-ка секунду. Сейчас все поставлю на свои места. Ну ты понимаешь. Блин, вот это актер озвучки, скажите, а? Вообще охуенно. Ой, ну вот опять. Только не говори мне, что я положил глаз на кого-то. Я могу понять это буквально. Дошло, да, дошло. Дошло? Ну вот, всем бы только критиковать. Ладно, увидимся. Мне надо взять себя в руки и ничего не уронить. Ну-ка еще раз. Хочешь, руку приложу? Да. Ну, тут, блин, у него торговать-то нечего. Так, больше никого нету. Писец, воин. Лежат они, лежат. Так. Зараза, чего такого? А, давай посмотрим на новых людей. Чисто позырим. Младший рыцарь. О, я рыцарь теперь. Билли Боб. Безрадостное детство Билли Боба прошло в городе на Среднем Западе. Он в конце концов он убежал из дома с бродячим цирком. К сожалению, из цирка его выгнали, посчитав его слишком уродливым. Он горевал не на шутку и направил всю свою злобу на обучению навыкам обращения с оружием. Окей. Ну, такой, да, неплохой. Страх смерти. Вам удалось обмануть смерть. Ваш персонаж получает способность нормальной скорости, как живой. К сожалению, ваше имя теперь у смерти в черном списке. Ха. Сияющий. Схватив огромную дозу радиации, вы светитесь в темноте. Теперь темнота не помеха, как вам, так и вашим противникам. Вы приобретаете устойчивость к радиации, но ваш организм сам облучает тех, кто находится рядом. А, в пизду. О, не-не-не. Это такое себе. Но челик интересно, конечно, да. Бабс. Невероятно красиво для гуля. Такая стройная, что некоторые части тела вообще отсутствуют. Это придает ей определенную гибкость, но делать ее слабой физически. Поэтому, чтобы продержаться, ей пришлось развить у себя воровские способности. Не оставлять ее без присмотра на складе снаряжения. О, взлом кража прям такая, да. Миниатюрная. Гений техники, ничего себе. Ухудшенное восприятие. Великий вор. Слушайте, она интересная. Может быть, когда-нибудь возьму. Я, кстати, не всех читал. Ладно, потом как-нибудь. Так, что я хотел? А, ну да. Сейчас будем слаживать наши вещи. Так, вот это положим.
Так, блестящие шары волшебные из фантазма положим. Окей. Так. Угу. Давай 2 аптечки положим. Вряд ли я все равно использую всех их сразу. Это бред полный. Так. Тут тоже давайте всю взрывчатку оставим. Вообще минимум. Вот так пускай остается. А, тут еще целебные порошки остались. Так, ладно, давайте шоу их отдадим. Потом продадим. Так, патроны магнума. Семерки. Угу. Нихера тут семерок много. Все. А, так, вообще, ну, вообще, так, сейчас. Давай-ка попробуем вот так вот. Блин, тут тоже что-то дохера. Ладно. Пойдем целебные порошки продадим. $13. Вау, как много. Так, сейчас отдадим все деньги мне. Блин, все-таки или может быть гарант оставить, а? А, так у меня их 2 штуки. А, ну нихера себе. Ну, тут от предмет слишком... Чего? Шкафчику тяжело. Шкафчику тяжело. Шкафчику тяжело.
Мардин. Поехали. Жесть много. Все-таки натуралист это, конечно, крутая штука. Добро пожаловать, воин. Мардин. Так. Вот это, кажется, балдежная миссия. Вообще не надо париться. Окей. Сразу сходу кучу говна накинули мне. Чё ж они... Вот это нормально. Так. Чё тут у нас? Что тут у нас? О, здорово, Леха. В этой игре можно было свое ебал ставить, портрет перс? Да. Ну, то есть там, ну, немного, как бы это сказать, это дело выглядит как танцы с бубнами, но тем не менее, да. То есть создаешь конкретно свою фотографию 70 на 100 пикселей, после прогоняешь через Fallout Tools PNG картинку, которую ты сохранил, и оно тогда сохраняется в формате ZAR. И ты ее просто закидываешь там в какую-то определенную папку. Вот так вот. Звучит, может, сложно, но на самом деле все довольно-таки легко делается. Так. Держи сраного жука. Опачки, опачки. Охереть их много, слушай. Это так официально было задумано, что ли? Ну, видимо, да. Да. То есть это вот прям дополнительная какая-то прога добавлена с вот этими вот самими этими разрабами. Что-то Жаги Таглиан захотелось поиграть. Блин, я, кстати, поиграл в этот сраный... как он называется? Ну, днем вот сидел, играл. Слегка. Забыл. А, Arena Breakout. Пиздец, там... Я хуй знает сейчас, что за люди там играют, но... Я на желтой зоне, бля, наткнулся нахуй в первой же игре
На 2 уёбков, блядь, с теплаками нахуй. Чё вообще? Я пиздец охуел с этого момента. Я просто чел с автоматом, типа АК-74. Ну, аксушка у меня. И эти 2 урода, бля, просто с теплаками нахуй. На треугольнике на ферме, блядь, пиздец еще. Капец рофла. Иногда встречаются такие, да. Странный народ, блин. Ничего не скажешь. Ебать, копать. Нихуя, это что, засада, блядь? Бегите, суки, бегите! Все, тут ложитесь. Ебашьте их, ебашьте! Хорош. Давай, кончай его. Кончи в него, давай. Выстрели ему в лицо. Все. Страх убивает разум. Психопат. Все, умер. Блин, жесть. Вот они хитрожопые сукины дети, блядь. Че творят? Устроили засаду, нахуй. Нихуя себе, блин. Окновек, здравствуй, привет. Кстати, Silent Hill этот ремейк 2 раза аж прошел. На новой игре плюс и, ну вот, стандартно. Получил 2 совершенно разные концовки. И, короче, на третье прохождение вообще неохота идти, конечно же. Поэтому я там глянул на все концовки, какие там есть вообще в принципе. Ну, учитывая, какая это игра и так далее, способы получения других разных концовок довольно-таки любопытные. Выглядит как челлендж в каком-то смысле. Многие интересные есть. Но делать я их, конечно же, не буду. Ну, потому что реально, игра все-таки отчасти действительно скучная. Игра все-таки такая. Ну как, ну типа не то, что прям скучно, а скорее чакра нихуя. А скорее было бы правильно сказать нудное местами. Если вот даже признание, куда идти и так далее, ты эту игру пройдешь, ну скорее всего минут. Ну точнее. Я вот прошел за 7 часов и 2 минуты. Это вот признание, куда идти и так далее. Если там, долго не тупить. А если вообще спидранить, то не знаю даже. Но все-таки это учитывая то, что ты вот так вот ее будешь прям пробегать с учетом этого, то как будто бы такое себе. Не хотелось бы это повторять. Даже спустя типа там 2 года, 1 год или 3 года. Возвращаться в Silent Hill 2 ремейку типа вообще неохота.
Может быть, типа к оригинальному Silent Hill'у, да, но к этому нет. Загадки менялись. Отчасти да, и вообще даже убрали полностью, прикинь, загадку с пианино. Самую запоминающуюся загадку убрали вообще. Что обидно. Вот это вот, типа, такое себе решение. Там есть очень много спорных решений со стороны разработчиков. Спорных и странных решений. Куча. Я про то, что менялись ли загадки при втором прохождении, вообще нет. И коды не менялись. Я просто практически моментами ломал игру, заранее записывать тот же код по памяти, к примеру. То есть в этом плане они как будто бы, ну, такие... насрать. Пускай остается как есть. И все. Ну, с одной стороны, это как будто бы, типа, такое, типа... Можно сказать, что разрабам было лень и насрать, типа. Но с другой стороны, как будто бы не поддушили, а по большей части, типа, сделали хорошо по отношению к игроку. Ну, как посмотреть, типа, знаешь. Но, тем не менее, то, что сами головоломки хотя бы, ну, не изменили, вот это вот, конечно, типа, ну, странно. Хотя бы сделай бы так, чтобы, ну, текст изменился. Но этого нет. Лол. Что это? Гриб. Так, что бы ему дать? Ага. Одну штуку дам. Блин, она не может им пользоваться. Ну ё-моё, ну что ты будешь делать? Тогда дадим это Громиле, конечно. Громила! Я сказал Громила! Так. А может глазастик умеет пользоваться этим дробовиком? Ну да, вполне. Так, хорошо. И давай тут тогда мы тебе дадим... Ну, 50 патронов. Так. Давай, подхиль меня. Чё там? Опять стрим вырубается, как всегда. Блин, выглядит как минное поле. Ну давай. Противопехотная мина. То есть... Окей, понял тебя.
ништяк. Так, по легкому оружию. Хулиган. Так, давай-ка Томми отдадим. Пускай подтягивает, молодца. Подтягивает знания, подтягивает. Хорош. О, мило. Пулевые, нихера себе. Среди них были меломаны, что ли? Или может они таких скушали? Кто его знает? Обалдеть. Вау. Локация, конечно, да. Интересная. Угу. Нормально. Опа. Глазастик. Ну, глазастик прям супер глазастик. Вау, 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 вау. Полегче, полегче. Так. У этого урода ствол какой-то любопытный был. Как будто из дробовика шмалял сейчас. Цеплял много народу.
Давно стартанул? Ну, часика 2 как будто бы. Ну так, да. Одну миссию уже прошли с этим, с городом. Там, где мэр надо спасти вместе с ее дочерью, жителями. Ну, в общем, миссия прошла успешно. Очень хорошо сделали все. Да, всех спас, без исключения. Угу. Пулевые. Так, этого я лутал, да? Да. Так, что у жителей? Угу. Понял. Обычный пистолет. Ух ты, нож-пила. Так, калаш. Блин, у кого там... А, стома уже полный. Так. Все, стому не грузим. Ага, можно типа с той стороны зайти посюда. Но я пока не хочу. Хочу заценить тут все остальное место. В особенности здесь внизу. Воин. Так.
Так, подождите. Нахуй выкинь все эти копии, короче. Чувствую, тут лута будет много. А, погоди, что? Перевес. Взрывной мешочек. Обездвиживает, еще цель. Интересно. Так, что-то много воинов тут лежит. Кто вы, воины? Так, сохранимся. Бля, ёбаный рот. Так. Крутые дробовики нашел, хорошо. А ты в прошлой миссии, где спасал мэра, в церковь заходил? Какую церковь? Ну, скорее всего, заходил. Там, где дочь ее надо спасти. Я говорю, всех спас. Без исключения. Всех-всех. Всех спас. С двумя когтями смерти. Ну, скорее всего, да. Сундук охраняет. А что там было? Я же могу туда вернуться в любой момент. Броня. Ну, конечно, додики.
Блин, в Тактиксе самые странные когти смерти, которых я видел вообще в принципе. Выглядят они как-то вообще. Тактикс вообще странный, если честно. Дизайн почему-то другой совершенно. О. Угу. Ебать. Чего? Какой Лулу? Тут. Вы пришли убить меня? Конечно, ты хочешь убить источник нашествия когтей смерти. Убейте меня и дайте моим детям шанс на свободу. Я не могу больше жить, зная, что я ошейник, за который держат в плену моих детей. Но что медлишь? Может, есть другой способ? Может, освободишь меня и дашь матери отомстить за детей? Освободи меня, и я искупаюсь в крови их вожака и попирую его горячей, дрожащей плотью. Любопытное предложение. Рукоятка топора. Так. Калаш я, конечно, беру. Вожак зверомагов уничтожен. Осталось выяснить, как он контролировал когтей смерти. Угу. Карл Скофельках, здорово. Копье с динамитом. Охереть можно. Слава богу, он до нас не добежал. Говнюк. Так. Прикольная тема, кажется. Так, хорошо. Пиздец, они тут творили кошмары какие-то просто лютейшие.
Ага. Да бля, сука. А, я давно не сохранялся, пиздец. Окей. О боже, я тут... О боже, как же далеко. Ну ладно. Кстати, я сегодня понял, что я потомственный квадробер. Отец в детстве меня на спине катал, а я дочерей. Получается, я квадробер. Ну, интересный вывод, слушай. Вывод ты сделал довольно-таки любопытный. Может, ты хобби-хорсер, не? Ну, типа как лошадка, знаешь. А не квадробер. Следует логике. Точнее, ты не хобби-хорсер, а... Ты... А, ну ты реально квадробер. А дети, получается, хобби-хорсеры. Да. Вот так вот. Современная семья, что сказать. Такой России вы хотели. Да. Вы пришли убить? Так. Я в детстве волка на елку наряжался. Вот. А это уже, ну, давно. Вообще, ну, это что ж получается? Тут Запад не виноват ни в чем. Своим влиянием-то оно никак не нетует. Это все детские сады, все вот на базе, знаете, вот это вот еще детского сада, все вот это вот идет. Я тоже квадробер. Не, ну в натуре, да, получается, что-то в этом есть. Вожак зверомагов. Вообще, блин, надо на детских утренниках
вести такое положение, что надо одеваться не вот этих вот волков, зайчиков, там типа вот этих вот животных всяких, а богатырей, знаете, вот богатыри, бабы-яги, вот это вот, что-нибудь такое, знаете. А то как-то, ну, непонятно совсем что-то, ну, не тем мы занимаемся, как сказал там чел из реальных пацанов. Или там, слово пацана, да, нереальные пацаны. Реальные пацаны — это другой сериал. Да. Да. Дробовик какой-то, если честно, прям чересчур мощный. Не ожидал такой мощи. Что-то ебашит и ебашит прям нормально. Блин. Шаманы там. Да, там Елена, ну, точнее, Екатерина Мизулина, вот там, ну, блин. Так-то если подумать, но героев в России много. Героев в России много. А мы в животных одеваемся. Ну как так-то? Ну как так? Неправильно как-то мы. Ну, не тем мы занимаемся. Не тем. Не тем. Только прочитал. Ты контекста всего этого не понимал, да? Че я тут типа говорю? Володин сказал, что сэр рухнул из интердевочки. Чё, блядь? Чё за интердевочка? Чё? Типа девочка из интерната какая-то? Из-за нее рухнула СССР? Ты же молодой. Фильм был такой. Интердевочка. А чё, порнуха какая-то? Про валютную проститутку. Интересно. Не, ну хватало там фильмов ебанутых всяких. Интер типа международную. Понял. Не, ну хватало действительно таких вот всяких разных фильмов, типа. Вот если честно, если бы не деятели искусства, вот тогда бы, блин. Да, было бы все намного лучше. Ну, типа, самое, типа, ебаное то, что они, типа, ну, как они снимали это, ну, вот это вот все. Они же вообще какую-то ебанутую шизофазию в основном снимали. Конченую причем. Типа, лишь бы там сиськи-письки были, а остальное, ну, не важно совершенно. Там какой там сюжет, там прочее, тогда.
По сути, как будто им было максимально похуй. Главное, что лишь бы шокировать, типа, зрителей. Там же такое кино было, в основном. Я вот что не видел по телеку, там вечно какая-то хуета была из такого разряда. Типа, какие-то фильмы там мелькали, типа русские причем. Вот освещение, там контрасты, вот это вот, типа, самой вот фильма пленки, типа, как будто это какая-то, ну, тупо порнуха реально, типа, ходят какие-то бабы там, типа, в бане с этими, сиськи наголо там. Я вообще что-то, ну, не понял, типа, прикола вообще не понял, типа, что вообще? Чё к чему? Ну, серьезно, хз. Странные фильмы, короче, были. Очень странные. Ну и, в принципе, это неудивительно, что с нравственной точки зрения она, ну, похерила народ вообще, в принципе. Крышняк-то у всех поедет от этой хуйни. Кооперативное кино было в основном, как в Индии. Для отмывания денег редко что-то выстреливало. А, ну вот, видимо, такое кино и ебашили. Причем, ну, серьезно, они вообще не стеснялись, типа... В основном какая-то жесть была чисто. Смысловой нагрузки никакой, типа... Секс и матюки, типа, ну... Такого типа дохуя было. Ширли Мырли, норм комедия. Ну, я не спорю, я его не видел, но тем не менее, хз. Там... Не, ну я ее просто не видел. И о ней-то и речь не идет вообще, в принципе. Я вообще, в принципе, говорю, в общем и в целом, какие фильмы там крутились в то время. Вообще какой-то лютый пиздец же был, в основном. А Ширли Мырли, ну, вроде говорят, прикольный, да. Ширли Мырли, не знаю, там про этого же какого-то, типа... ну, если так, типа, глубоко копнуть, то, типа, фильм «Без лица» был сюжетно украден у Ширли Мырли, да? Правильно? Я понимаю. Оно что типа такое было, да? Там про близнеца какого-то, там что-то это. Что-то там такое творилось, да. Ну, насколько я понимаю, там типа бедняк стал богатым. Что-то в этом роде. Да ё-моё. Слепота. Чего? Так, Громила получает уровень. Так, мастер отмазок, наблюдательность. О, беру. Так, наблюдательность, кража, взлом, ловушки, холодное оружие.
Так, ну давай. Огнестрел прокачаем. Так, наблюдательность уже есть. Разведчик, пьяный мастер, быстро установка, крепкий орешек. Ха. Ну, костяная голова. Мутация. О, вот это надо будет потом взять, но для моего основного героя. Так, давай я ему дам... Свинцовая кожа, следопыт, ворюга, крепкий хребет, пироман. Да, здесь сейчас. Ну, я хз, может... Блин, а где вся музыка? Проблема в том, что люди хотели зрелища. В подзакат СССР все рушилось. Люди сравнивали западное кино, и наши видели, насколько оно отстает по качеству. Никто не говорит, что нужно было давать людям повальную свободу, просто сделать больше разнообразия. Вот поэтому, когда занавес прорвало, стали снимать трэш. Ну да, это, ну, вообще, как бы, конечно. Это логично. Именно, но тут можно сказать спасибо только властям, которые много десятилетий совершали типа антропологические преступления против народа. И нет, я не либерал, уж точно, просто это факт. А у китайской модели как? Они как сделали? Любопытно очень. Заводы не раздавали весь крупняк с госучастием. А, с каким-то контролем, типа, все было. Понимаю. Ну, хули, да, логично. Не знаю. А у нас сразу взяли и, типа, ебаться так ебаться, типа.
Блять, а я когда сохранялся? Ну хотя бы. Это интересно, это интересно. Не знал, что они так деликатно подходили к этой теме. Самое интересное, я в ГДР жил в это время, и там пошли ровно те же процессы. Хотя проблем с едой и бабками не было. Ну нихуя себе. Пойду погуляю. Давай. Приятной прогулочки. Я эти процессы видел в детстве и юности очень отчетливо. Моя мать была худруком в балетной труппе, а потом стукнули 90-е, и моя маман со своими подругами на деньги мужа бандита, одной из них, открыли бар «Ковбой» в Зеленограде. Одна из первых стрипух в Москве официальной. Ебать. Интересно. Да. Удивительно даже. Насколько разные миры все-таки у нас, ну, с тем временем, вот нынешним вообще совершенно другие миры. Так подумать немного об этом. Вообще. Сейчас вообще все иначе. Вообще. Те самые девочки-балерины с ее труппы. Да, это жестко. Что-то я не понял, а куда я делал по 90?
Да не то чтобы не нужен стал. Это как, ну, не знаю даже. Тебе в течение всего, типа, прикинь, этого, блин, ну не знаю. Ну хотя по-другому даже сравнивать-то зачем. Ну вот реально, тебе в течение всего СССР показывают балет нахуй один, чисто балет, и потом, конечно, контент начинает жестко сильно меняться. Свобода становится такой, что ты можешь, ну, по сути, не то чтобы создать и смотреть, как бы разрешается что угодно. Естественно, все отойдут от балета, как-то, ну, станет не то чтобы, ну, по сути, как будто, да, всем становится потихоньку насрать на него. Так что, да, это вполне нормально. It's okay. А, блять. А, вот он же, ёб твою мать. А где? А. Так все, ага. Ой, наконец-то, блин, можно дышать, так сказать. Вот только теперь, скорее всего, знаете, как будем стримить? Мы теперь будем в начале стрима проходить Fallout, а потом ближе к вечеру уже хоррор будем проходить. Вот так вот. Ну, сейчас что, ну, типа, такая тема. Так сказать, Хэллоуин. Хэллоуин со временем потихоньку становится прям в почете, так сказать. Да, народу нравится. Набирает, так сказать, обороты популярности. Это не наш праздник. Ну, блин, как бы... Да, но в то же время... Это же все-таки праздник. Типа, чё, будем отказываться от праздников теперь? Нет, ты чё? Блин, ну... Праздники это прям святое. Надо, чтобы их еще больше стало. Еще больше. Я даже не удивлюсь, если со временем народ начнет прям сильно любить даже тот же, скажем, знаете что? День Святого Патрика. Ну, прям на официальном уровне. Чтоб прям это был красный день календаря. Потом, знаете, наша страна чем будет известна? Тем, что это единственная страна практически, которая празднует все другие праздники других стран. Короче, что-то в этом роде, знаешь.
Не, я, конечно, угораю, но праздновать Хэллоуин смысла вообще не вижу. Ну, как? Будь я, типа, пиздюком и ребенком, я в этом дохуя смысла бы увидел. Потом еще, будучи... Потом еще, будучи, типа, молодым подростком, вот если так посмотреть на это, то тоже будет очень интересно. В том плане, что это прям такой, типа, знаешь, время, когда ты можешь ужастики там, типа, в обнимку с девчонкой посмотреть. Да и, в принципе, зачем здесь девчонка, да и в нынешнем, типа, возрасте тоже, в принципе, нормально. Вот моей жене прям очень нравится Хэллоуин, мне так кажется. Блять, сука, нахуй. Когда я был пиздюком, мы каледовать ходили. Ну, типа, да. Вот. Позапрошлом году, помнится, прям жестко ходили каледовать. Заходили такие, типа, йоу-йоу-йоу, Хэллоуин. Они, ну, некоторые заходили, говорили, мы, типа, каледуем, а некоторые, типа, говорили Хэллоуин. Ну, вот так вот. Вот так вот. Чтобы мы девчонок смотрели, нам еще в ранее РФ открыли бар ковбой, вот теперь вспоминаю. Дальше. Жутко, жутко. Да. А тебе в то время сколько лет было? Время прям такое. Это, скорее всего, прямо в начале 90-х началось. Это сам 91-го года рождения. Ну, года 3 МБ. Но в защиту балета скажу, что Прим там не было и до 90-х, и балет, потому что любили балет. Найти богатого лысого партийного функционера, у них прям фетиш был на балеринок. Я 88-го. Да. Все-таки 90-е стрёмное время было. Как не посмотри. Стрёмное время было. Ну да, мне там было 5-6, но я все помню, к сожалению. Как же хорошо, что сейчас спокойное время. Относительно. Как же хорошо, что сейчас относительно спокойное время.
Ебутся мишки. Передаем. Нифига себе громил какой. Стимуляторный барон. Жизнь, ну блин, ну и чоп. Ну что поделать, что поделать. Я игрок старой закалки, так сказать. Я представляю, что я играю Конан Фодер. Пушечное мясо. Вот и все. И самое, что смешное, ведь получается. У меня как будто бы правый ухо начинает ломаться не в тему. Ну-ка. А, не. Это дело в колонках. Там и колонки что-то шалят. А, бля, пизду нахуй. Тихо. Ебитес. У него что, нектор, блядь? У него инъекционный пистолет. Давай-ка ты просто зайдешь и въебешь ему как следует. Красавчик. Блин, реально, просто одного чувака с дробовиком засылаю в комнату или даже двух. И похуй вообще. Комната будет чистой в любом случае. Начинает думать тактикульно. Во. Все-таки я тактикульный человек. Отчасти. Начинается. Шестеренки закрутились. Вот. Так, глаза стекло. Все, глазастик наполнен полностью. Да, нектор. Любопытно. Так, громила и шов остались ненаполненными. О, здорово. Здорово, мама. Здравствуй, рад видеть. Тихое место нюта таксовыто видите. Тихое место? Ты про Silent Hill, что ли? Тихое место. А, погоди. Тихое место, там, где все по стелсу типа живут. Понял.
Где же все живут по заветам Хидео Кодзимы? Угу. Ну, я понял, да. Интересно, слушай, интересно. А как-то она так тихо прям вышла? Видимо, раз уж они ни слухом, ни духом, она, видимо, прям не очень. Скорее всего. Сука, бля. Так, короче, дотерплю до базы. Хилиться пока никак не будем. Но, по-моему, я прям супер зачистил эту локацию. Жестко зачистил. Так. Остался громила. А ты ее видел вообще? Геймплейные ролики типа есть? Кстати, можно было бы глянуть. Бля, сука, а я когда сохранил? Блядь, что со мной не так? Почему я забываю сохраняться? Так, короче, посылаю громилу. Сейчас громила разберется. Ба-ба-ба-ба-ба-бах, нахрен. 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 Вот и все, ёпта. Вот и вся любовь. Вот и вся любовь. Ну какой смысл во всех этих играх, если не так давно вышла великолепная игра в Steam «Моя сводная сестра Футунари»? Моя сводная сестра Футунари. Блин, я практически готов заценить ее. Ну, в плане вне стрима, конечно. Не стрима. Так, у меня же захват экрана стоит, да? Так, на всякий случай уберем. Ты врешь, нет такой. Нету. Я еще подумал, ну, блядь, типа... Всякое может быть, всякое может быть. О,
О. Ну ебутся, суки, блядь, у меня на русском раскладке было нахуй. Я не сохранил? Сука, блядь, ебан, нахуй. Ты когда сохраняться начнешь? Пиздец, блядь, это пиздец, это пиздец. Вау, вау. Профио, так сказать. А, серьезно? Ага. Окей. Да, о чем я думал, надо было на английском вести. Сука, ну и пиздец. Там целая серия. Охереть она дешевая. Ебать, там целая семья в Футунаре. Типа сводная мать, доктор в Футунаре, терапевт или терапист или психолог, скорее всего, в Футунаре. Пиздос. Ебать, ну нахуй. Жесть какая-то. Вот чувак. Да, это жестко. Фанаты даже на русский переводят. Хера себе. Блин, это целый неизведанный мир лютого пиздеца. Блин, Стома такой вообще пиздец. У него очков действия этих. Ебаный рот, как мало. По-моему, Стома сейчас гуфнется. Офигеть, чего? Я такие ебет прям. Так яд же дозируется еще, по-моему, да? Я прав? То есть он мне прям большую дозу яда въебал. Он много раз же попал по мне. Это, скорее всего, так работает. Пиздец.
Я не так давно видел кадр из манги, там чел говорит, я так рад, что мой сын теперь стал моим... Что я сейчас прочитал? Что я сейчас прочитал? Чё, блядь? Манга, нахуй? Пиздец. Что, блядь? Ты как на этот лютый бред наткнулся? Я... Чё? Блин, страшно представить, какого рода это вообще, типа, ну, штука вообще была. Мне реально кажется, что это было что-то из разряда Боку на Пика, нахуй, блядь. Проклятое дерьмо. Блядь, ужас какой, пиздец. Это же вообще пиздец. Это просто осмыслить даже, ну, прям пиздец какой-то. Надо перестать об этом думать. Надо перестать об этом думать. Какой-то пиздец. Что за хуйня вообще? What the fuck? Не, японцы реально ебанутые. Вот просто, бля, конченые нахуй. И ебал я в рот, пиздец. Что, блядь? Да, нахуй. Ебать его в рот. Они же охуеть как далеки от Бога, да, типа? Ну, христианского Бога, так скажем. Они же вообще, типа, ну... У них понятие добра и зла вообще пизда, как размыто же, да? О, глазастик.
Окей. Блять, что нахуй? Наконец-то я свободна! Наконец-то! Дети мои, вы больше не рабы! Дар, я высосу мозг из твоих костей! Вожак зверомагов уничтожен. Тайна контроля зверомагов над когтями смерти раскрыта. Ваш отряд выполнил задание. Возвращайтесь. Ты дерешься, как один из моей крови, воин. Мои дети свободны. Вы освободили их, рискуя жизнью. Нихера себе. Реально? Дружелюбные когти смерти. Так, теперь освободим Чили. Так, тут переключателей для них нет. Придется их освобождать вручную. Моя жена погибла. Окей. Так вы свободны. О! Здорово, Сет. Здравствуй. Рад видеть. Матриарх — это огромный коготь смерти. Ну все спасены. Так. По-моему, я все сделал. Так, давай выйдем посюда. Так, я тут этого челика не лутал. Рейдер. Ха! Внезапно рейдер. Терпеть не могу эту миссию. Ну, да.
Я вдруг для себя открыл мощь дробовиков. И его огромный минус то, что он прям высекает также и мою группу. Чё, как Куинси прошел? Хорошо, кстати, все выжили. Все жили долго и счастливо. Спас дочь, спас их героя, спас... Да всех спас. Нормулик, да. Радует. Блин, вот этих ребят я, кстати, не лутал. Давай-ка лучше вот так вот сделаем. Хотя вот это, наверное, нормально стоит. Ну-ка давай осмотрим их трупы. Ля, какую. Нож Рэмбо. Тут уже выполнил все, но вроде да. Когти смерти освободил. Жителей освободил. Тех ублюдков убил. Ну, вроде прям четко все. Вроде все великолепно. Только вот где, сука, выход из этой локации? Непонятно. Ну, я думаю, найдем сейчас. Найдем. А, глазастик, ты чё, типа с перевесом, что ли? Да, есть чуть-чуть. Карта открой, там показано. Так. А, прям в углу. Все. Пошли, пацаны. Кстати, что тут еще есть? Угу. Все, понял. Блин, прям где-то в углу поставили. Да нормальная миссия. Нормально. Она слегка ублюдская за счет того, что в этих подземельях некоторые зверомаги имеют, сука, дробовик. Вот это вот прям неприятно. Великолепная работа, воин. Зверомаги уничтожены, и чудовища больше не находятся под их контролем. Вести о нашей победе уже достигли окружающих городов. Теперь одна репутация братства привлекает к нашим дверям множество рекрутов. Угу. Наши писцы были правы в своей интерпретации отношений зверомагов со своими неразумными слугами. Зверомаги обладают уникальными способностями к телепатии. Они развелись вследствие продолжительного воздействия неизвестной радиации в подземных пещерах Мардина. К сожалению, мы не сможем воспроизвести это качество. Писцы объясняют, что такая уникальная мутация проявляется не раньше, чем через 20 лет пребывания под действием радиации. Но это не суть важно. Наука и дисциплина
всегда держат верх над нечестивой мутацией. Странные пришли времена, воин. Сегодня к нашим старейшинам обратилась матриарх когтей смерти. Похоже на то, что ее благодарность от чистого сердца. Она разрешила некоторым своим отпрыскам остаться с нами, когда ее стая отправится в другие края. Эти молодые когти смерти будут считаться почетными послушниками Ордена. Да, это жестко. Уже планируется создать специальный отряд для того, чтобы облегчить этим необычным рекрутам вхождение в наши ряды. Лично я с недоверием отношусь к этим опасным созданиям. Я не верю, что им можно дозволить сражаться бок о бок с нашими паладинами. Однако старейшины настаивают. Между нами говоря, брат, иногда я думаю, не выжили ли старейшины из ума? Свободны. Этот ебучий генерал, он такой расист, пиздец. Я думаю, он потом станет, типа, ну, блин, негодяем, и нам придется его убивать или что-то в этом роде. Ну, короче, это же, я правильно понимаю, это те самые когти смерти, которые были экспериментом от Анклава, но они теперь как бы, ну, разродились, и их стало больше. Вообще, в принципе. Кажись, так? Если так, то это, блин, охуеть, как прикольно. Да, отъебитесь, пацаны, пожалуйста. Таракана нет. Так. Срочно все продаем. Боеприпасы закончились. Так. Ну, понеслась. Копье с динамитом. Да, я продам нахер. Окей. Да, он может с дробовиком ходить, но, ё-моё. Давай-ка Вальтера лучше пускай поставим. Так, так, так. Блин, с одной стороны, типа, я так думаю, может быть, стоит оставить всем пистолеты, а дробовики, ну, не знаю даже. По сути, дробовики это очень ситуативное оружие. Безумно ситуативное. То есть ты им прям, ну, не всегда попользуешься. Это точно. Так, ну-ка, давай там раньше. Если... Так, к ящикам подходил, что проверят торговцев? К этим? Нет. А туда же пройти никак нельзя. Не, ну вообще даже не пытался. Можно. Ладно, сейчас погоди. Блин. Зона короля воинов. Чакра.
Да, это классно. О, щит. Зена королева войны. Да, Зена была крутой. Эх, мелфа моей юности. Ёб твою мать, как много патронов. Может 300 сюда? Сколько не смотрел стримов, практически все игнорируют этот кусочек. Чакру, вот эту? А, вот это? Понял. Ну, сейчас посмотрим. Но он выглядит супер изолированным, поэтому... Не, ну реально кажется, типа, закрыто максимально. Ох. Так, кол, все это продам. Ага. Ну все вроде. Пора торговать. $6000. Так. Чем порадуете? Ну, наоборот, мычек Б. Ну давай, одну возьму. Так. $10 000. Так. Еще раз. 1. Так. 3. 1. Так. И, пожалуй, вот эти патроны еще возьму.
Окей. Нормально. А, бля, я дохуя лишних купил, сука. Блин, мне всего один надо было купить, оказывается. Ну ладно. Так, накосячил, так накосячил. Грузиться не буду. Будет мне уроком. СПЗ. Сейчас патроны такие. СПЗ. Ну, давай, хули нет-то. Так. Ну чё, давай позырим. Тут такие. Давай вот этому закинем эти СПЗшки. Наверное, картечь типа просто больше, наверное, да, так считается. За даже. Ага, этих жуков у меня вообще жопой жуй, оказывается. В следующем бункер будет торговец, в котором можно выиграть все весь. Интересно. Школа бизнеса, блин. Так. Ставим гарант. Игру качаю, потом такой возможности не будет. А денег понадобится очень много дальше, так что думаю, понадобится очень много. Ну, посмотрим.
Блин, чувствую, вот сюда вот надо будет сейчас закинуть одну с 300 патронами где-то. Не знаю как кому, а мне деньги тут особо не нужны были, совсем редко, что у торгашей покупал. Ну типа да, ну типа, ну я вижу в этом смысл какой-то. Не именно в азартных играх, а в торговле. Укомплектация прям такая важная тема. Актуальные какие-то вещи все равно тут появляются потихоньку. Броня там какая-то крутая и так далее. Правда, вот разве что с боеприпасами что-то не везет. В принципе. Ну, актуальными боеприпасами имеется в виду. Это такое. Очень много лута и так собираешь. Ну да, такие есть, такие есть. А, блять, вот. Ну нихуя себе. Торговец Кер. Здравствуй, дитя мое. Я Кер, скромный торговец, странствующий по пустошам в поисках предметов и странностей, которые могут пригодиться братству. Подойди и взгляни на мои товары. Кто знает, может быть, что-то здесь покажется тебе полезным. В натуре? Не, сильно понадеялся. Ну такое прям. Но, видимо, его фишка в том, что чисто можно с ним попробовать играть. Ну-ка. Эй, бартер, говорю. Играть. Так, ладно, погоди-ка. Ты что, типа заинтересован только в крышку? Ну, 2053 давай. Окей. Неплохо, неплохо. Неплохо. Ладно, я понял. Окей. Звучит и смотрится выгодно. Можно на этом навариться очень даже неплохо. Куча арсенал, все в Хаммере лежит. Кстати, да, в Хаммер надо было ложить все дерьмо. Не совсем забываю об этом. Мы опять победили. Но нельзя почивать на лаврах. Снова пришло время перенести наши операции в новый бункер.
Собирайте свой отряд и отправляйтесь. Встретимся там. Добро пожаловать, воин. Разведка Братства недавно обнаружила заговор в городе Спрингфилде. Заговор направлен против Авиллона, мэра Спрингфилда. Разведка доносит, что политика мэра, направленная на равноправие гулей, наткнулась на сопротивление ультраправых активистов борьбы за права человека, которые отказываются считать этих недочеловеков равными себе. Хотя, должен сказать, я согласен с ними. Но наши старейшины придерживаются другого мнения. Отряд «Кинжал» уже схватил одного из организаторов заговора, но, возможно, уже слишком поздно. Наши следователи сообщили мне, что эти местные возмутители спокойствия будут одеты как налетчики. Вероятно, неуклюжая попытка свалить вину на местных бандитов. Как правило, братство не вмешивается в политику. Но здесь подвернулся шанс укрепить свое влияние в этой богатой ресурсами провинции. Ваше задание — найти мэра Авиллона и защищать его любой ценой. Если его уже похитили, вы должны спасти его и уничтожить виновника. Выступайте немедленно. Свободны. Самого Авиллона будем спасать. Welcome. О, Сет, большое спасибо за фоллоу. Представляете, самого Авиллона. Ладно, бабич. Так, погодите-ка. Военный врач изменился? Так, подожди. Щов. Поиграй немного, поиграй. Так, погоди-ка. Ну подойди ты ближе, ёлшкин кот. Ага. Так, 1984. Прям как одноименная книга. Yes! Нормально. Мощно. Ну ты шо вдаешь, ебать, мужик, нахуй. Хорош, хорош. А как ложить вещи-то, ну, в Хаммер? Что-то я не понял. Прикола. Сейчас на рекрутов глянем еще. Вау! Ебать, что это за люди, нахуй? Шаф. Маленького роста, очень быстрый и ловкий, даже по меркам когтя смерти. Шаф настолько осторожен. А, у меня звание ебейшее стало. Я старший рыцарь. Ебать. Так. Слушайте. Ну раз уж такое дело. Ну раз уж такое дело. Можно будет даже реально поменять людей. Бумер. Вау. Бесшумный бег. Ничего себе. Ловкость охренительно 14. Класс брони 14. Ну хпшки до хера. Ну такой. Ну разве что очень скрытно сражается. Это прикольно. Крик. Молодой коготь смерти с высокими идеалами.
Его идеал самым зверским образом перебить как можно больше неродственных ему существ. При обычном стечении обстоятельств Крика пристрелили бы из дробовика в каком-нибудь мерзком городишке, но в данный момент он работает на братство. Там мамаша топ-коготь, вторая строка. Матриарх, да, я видел, ага. Вот это... Ну, слушай. Ну ладно, не, пока не буду. Ползун. Ненавидел жизнь в лагерях рейдеров. Ползун ненавидит жизнь в братстве. Ползун и свою жизнь ненавидит. И с радостью сообщает об этом всем, кто встречается на его пути. А особенно тем, кто пытается его убить. Братство, по крайней мере, представляет ему возможность совершенствовать свои навыки боя и скрытности. Но придет время. Скрытнич. Слушай, довольно-таки прикольный чел, походу. Если он на скрытничах. Мартин. Один из предков Мартина руководил компанией, разрабатывающей ПО в Англии, пока она не обанкротилась. Сам Мартин наследовал своего предка сверхъестественных способностей к вождению, а когда он не за рулем, он превосходно обнаруживает и обезвреживает ловушки. Гарольд. Гарольд? Обожает взрывчатые вещества, запах кардита, глухой от подземного взрыва гранаты или ловушки, для него все равно. Он их устанавливает, кидает или обезвреживает. Ему дали прозвище Несокрушимый, потому что, несмотря на несколько серьезных травм и столетний возраст, он, окажется, никогда не умрет. Ебать. Тренированный, страх смерти, крепкий орешек, бонсай. А, это тот самый Гарольд прям, что ли? Нихера себе. Путь фрукта. Ха! Слушай, а он прикольный. Дилан. У Дилана только один глаз, но зато какой! Если дать ему охотничье ружье с оптическим прицелом, никто не сравнит с ним меткости. Когда ему надоедает попадать яблочко, он любит повозиться с разными предметами. Обычно, в конце концов, их ломаю. 159. Меткий стрелок. О, критуют, да? Слушайте, ну это круто. Злоба. Имя его Злоба, и душонка у него злобная. Он ненавидит всех, включая братство, но будет терпеть жизнь в бункерах ради возможности иметь доступ к заветному оружию. Лучше всего у него получается стрелять очередями из ПП, так что он может быть незаменимым при борьбе с толпой. Вред. Травма. Матка. Матка. Крылдрап. Быстрый и сильный. Специализируется на потрошении. На жизнь хватает. Нихуя себе, 174. Кровавая баня. Одаренный. Ручной. Ебать, выносливость, ловкость, сила. Очки действия 11. Да ну. Шестое чувство. Ну...
Мне нужен азартный игрок и бартер, прям крутой. Но тут они все такие. А, ну слушайте, вот в этом плане, оказывается, шов вообще незаменимый. Да, шов незаменимый получается. Или же тут штука в другом. Сейчас посмотрим. Погоди. Не, эта теория отпадает. Я подумал, короче, тех, кто по званиям вот типа высокие, они по большей части крутые как чисто боевая единица, а те, кто вот по званию ниже, они, ну, типа такие. По небоевым типа навыкам крутые. Но нет, но нет. Ну ладно. Я думаю, завтра с этим разберусь. В принципе. Кстати, стрим проведу, скорее всего, прям рано утром. То есть первой игрой теперь же будет у нас Fallout Tactics, а позже теперь у нас будет какая-нибудь другая игра. То есть очередность изменилась. Будем делать так. Так. Ага. Вот. Все. Переходите на телеграм-канал. Вот, у меня телега. Сейчас буду делать клипы какие-нибудь. Посмотрю, что смогу вытащить из стрима. Что-нибудь. Какие-нибудь запоминающие моменты были, нет. Ну и все на этом, да. Буду прощаться с вами. Всем спасибо, кто был. Спасибо большое, Гудзон, за 500 рублей. Большое спасибо. И спасибо, прежде всего, за общение, ребята. Хорошо провели время. Завтра постараюсь по-настоящему начать стрим пораньше. Постараюсь. Ну все. Всем приятного вечера и спокойной ночи.